जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए। प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधरी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आजिर विषय वस्तु होची कपट। कपटता होची सेई कथा जहिरे मन आ मुह एक रहिना। से ठाकुर सत्यानुसरण बाणी, जदि साधन उन्नति लाभ करने को चाह तेबे कपटता त्याग कर। कपटता सते जेमती आम मानकर चिर सहचर। कौनसी कथारे आ कामरे खिलाफ न कले आम मानकर चारित्रिक त्रुटिटा सते जेमती सजाड़ी न हुए बोली आम मानकर मने हुए। कथा आउ कामरे असंगतिटा आम मानकर गोटे गोटे जिनिय चरित्र, माने वंशगत भावे पूरा जीन रे ट्रांसफर होथवा गोटे गोटे चरित्र। तो एभली काहींकी हुए? मन आ मुह एका रुहे ना काहींकी? कहिबा आ करिबारे आमे माने सामंजस्य रखुना काहींकी? ईश्वरଙ୍କ प्रति भक्ति आम मानकर जे प्रकार व्यभिचारिणी, ठीक सही भली आम मानकर दैनंदिन जीवन रो करणीय गुडाक मध्य केवल कूट आ कपटतारे पूर्ण। प्रत्येकटी कथा को लुचेइबाकू जाई मिथ्याचार प्रश्रय नबाकू आमे माने भल पाऊ। गोटिए कथारे यह गो बिटवीन बा द्वंद्वी वृत्तिर कथा ही अटे। मनीष जानी पारे ना जेतेबेले जो जिनस पई जो बाहाना दिए आ सेई बाहाना को सत्य बोली प्रमाणित करबाकू जाई अनेक मिथ्यार उपस्थापना ताकू करबाकू पड़े, जहाँकि तार गुरुतर कर्मफल को भी सृष्टि करे, तार स्वभाव को नियंत्रण करे माने असत्य नियंत्रण करे, आ चरित्रटा को एकदम भावरे नष्ट करि दिए। धरा जाऊ आमे काहाको किछि गोटे काम देइचंती, किंतु से अन्य भली करी बसुची, अर्थात ता निज भली खिलापी करी से बसुची। तार भल इंटेंशन बा अभिप्राय थिबा सत्य मध्य कर्म माने एक्टिविटी इनसिनसियर अर्थात कपट भावरे ही ट्रिकरस बा विश्वासघाती भावरे से काम करबाकू चाहुची। कौनसी गोटे काम दायित्व नहीं ताहा से करबाकू जाई जदि रास्तारे बाध्यबाधकतारे से जड़ित होई पड़े, ताहले कौनसी कामटा को ही से ठीक रे करि पारे ना। से दायित्वहीनता हो बा इरेस्पॉन्सिबिलिटी हो, कथार खिलाफ बा गो बिटवीन ही हो, एमती मन इच्छा ठकी ठकी की सीए कार्यटा को आउ सठिक रे सारी पारे ना। सेतेबेले से भूतंक भली घूरी बुले आउ कौन जे करे से निजे ही जाने ना। सेतेबेले आसी विभिन्न प्रकार बाहाना पेखेना देखी हुए, विभिन्न प्रकार कथा कहे, बाटरे आसीबारु मोर एया हे गला, एमती जाइथिली सेथि पई करि पारलिनी, ओह केते गुडे काम पड़ी गला तेणु कामटा को ठीक रे सारी पारलिनी। जहा दायित्व नहीं थाए ताकू ठीक रे करि पारे ना, सेथि पई बहुत गुडे बाहानार अवतारणा करिबाकू ताकू पड़े। सेतेबेले जे सामना लोक सेतेबेले से हुए त कुहे जे तुमे तो चेष्टा करिछो, कारण से एभली बाहाना देखिबो जे लोक भाबिबे हाँ सतुकु सत से एया ही करिछि, तेणु तुमे तो चेष्टा करिछ आउ तुमर कौन ही मु कहिबी, जा तुमे जदि चेष्टा करी विफल मनरथ हिच ताहले मोर आ किछि कहिबार नाही। ए कथा सुनी से लोकर छातीटा कुंढे मोठ हे गला। के जे कपटी लोक कपटता को प्रश्रय देछि, से भाबिला जे मोर ठकामीटा को तो होइता सामना लोक धरि पारलानी, किंतु से जानी पारलानी जे से कोठी निज गोड़े निजे कुराड़ी मारिला। कारण एई प्रकारर मिथ्यार अवतारणा करी से कौन करबाकू चाहे चाहे सब बेले सिंपैथी आउ एप्रिसिएशन गेन करबाकू। सेतेबेले अवस्था को चाही तार प्रवृत्ति को पोषण दबाटा को ही हेला। सहास्य बदन रे से लोकटिता सामने रे कहूची तुमर चेष्टा र आउ कोनसे अंत नाही, एते परिमाण चेष्टा करी तुमे कामटी को मध्य पारलनी, तुमर किछि दोष नहीं। जहा दोष भाग्यर, जहा दोष
परिस्थितिर जहा दोष होउची सेई परिवेशर आउ अलगा जणे लोक जे कि तुमको डिस्टर्ब करिछि एई प्रकार ही गालु गल्पर अवधारणा करिबा तार गोटे जीवन चिर सहचर हेई पड़े जो भी काम दियंतु ना कहीं निर्धारित समय भितरे से केबे भी ताको सारी पारे ना सब बेले ठकामी आउ कपटी मनोवृत्ति नहीं काम को डिले करिबा आलस्य दीर्घ सूत्रिता जोगु ताकू ठीक रे न पारिबा बा निजर अलगा कोनसी गुण को प्रश्रय दबाकू जाई कार्य को समापन करी न पारिबा एटा ही चिर कपटतार कथा हुए किंतु एथिरे तार हुए कौन से ता जानी पारेना सेतेबेले से हुए तो अहल्या हेई जाए अर्थात अहल्यांक भली पाषाण हेई जाए निजर दोष संबंध रे तार टिके भी गुरुतर बोध रहे ना सेई समय रे खांटी कथारे कहिले बा कर्मफलर कथा धरेई देले से सेतेबेले आतंकित हेई उठिबो किंतु कार्यतः कर्म कपटता आउ कृतज्ञता संपन्न पुणी एई कर्म को बाद दे मध्य ताकू विचार करिवार कोनोसी पथ नहीं तेणु कहा जाए विथ मियर गुड इंटेंशन अर्थात निष्क्रिय सदभिप्राय द्वारा नर्कर पथ मर्मर खचित निजर चलन न बदलाई जदि एही भली भाबरे केही चले तेबे तार फल जहा मिलिबार कथा ताहा मिलिबो लम्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड अनएडजस्टेड एक्सपीरियंस अर्थात केते गुडी असंगत अनियंत्रित अभिज्ञतार विच्छिन्न दल छड़ा आउ किछि भी से पाइब नाही यात्रा पथर फांके फांके नाना असंलग्नतारे से जड़ित होई पड़िबो दुख दुर्दैव घेरी जीव अदृष्ट को धिक्कार दउथबो अथच कौनसी कूल किनारा पाउ नथिबो जीवन रे काहींकी दुर्भोग मोट कथा जेते दिन हजारे प्रकार कामरे मातिबो सेते दिन मस्तिष्क स्कैटर्ड बा विक्षिप्त होई रहिथिबो दैनंदिन जीवन प्रयोजन आ समस्यार समाधान करि परिबो नाही किंतु जनंकर टाणरे जनक पाई जदि पारंपर्य क्रमे जताविधि सत्य काम मध्य करे हजार विषय रे घुरे तुमर मस्तिष्क सेतेबेले सुस्थ रहिबो स्वस्थ रहिबो सतेज रहिबो कौनसी समस्या को मध्य दुरूह मने हेब नाही समाधान शक्तिर बहिर्भूत मने हब नाही संग्राम भितरे मध्य जीवन उपभोग्य मने हब ता छड़ा मस्तिष्क एकतानता बा ट्यूनिंग टेंडेंसी प्रवणता बजाय रहिबो वृद्धि पाइबो तुमे निजे केते कोन बोध करि परिबा सेतेबेले मनीषर सक्रिय सहज सुकेन्द्रिक यात्रा पथरे बहु विभूति अनायास लभ्य हेई उठे तेणु जीवन पथरे साधना करने को गले ही यह विशेष भाव में नजर रखा दरकार मन आ मुहटी जे भली एक रुहे जदि ता न रुहे ताले मनीष गफलती करने को चेष्टा करे ता भीतर दी तार जीवनटा नर्करे पतित हुए मार्गशीर 26 गुरुवार 1348 इंग्राजी 11/12/41 मसीहा पेज 13 13 14 पेज आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड रे ठाकुर एटा कहउछंती एई कथाटाकू टिके आमे माने विचार को नबा आम मानकर साधारण चरित्रटा ही होउची केवल बाहाना बाजी देई काम को एड़ी चलीबा कारण लोक माने ठकामीर वशवर्ती ही निजर जो सब दोष गुड़ाक रही सेटा को सब बेले हतादार करती ताकू देखा चाहती आपण देखिए जो माने ए प्रकार लोक तांका पाखरे आपण तांकर दोषटा को धरी दियंतु से सांगे सांगे आउ गोटे को कथा आउ गोटे कहार कथा आउ गोटे कोनसी परिस्थितिर कथाटाकू पकेइबे कस्मिन काले निजर दोष को से स्वीकार करती नाही सेमानंकर जीवन में केबे उन्नति हब नाही कारण आम मानकर जीवन साधनाटा ही होची ईश्वरत्व प्राप्ति यह प्रत्येक ही जानती जहां को पचारिले समस्ते एक कथार उत्तर देवे किंतु ईश्वर प्राप्ति मनीषर की प्रकार हुए ता से जाने ना से भावे जे केवल ही ई नाम ध्यान करिबा पूजा पाठ करिबा होम यज्ञ करिबा मंदिर रे दान धर्म करिबा भजन कीर्तन करिबा या भीतर दे ईश्वर प्राप्ति हुए ता किंतु हुए ना कारण जेतेबेले आत्मा ईश्वरंक ठारू आनित हेची सेतेबेले ता भीतर ईशित्वर प्रवृत्ति रहिची ही
तेणु जेपर्यंत मनीष भितर ईश्वरंकर समस्त गुणावली प्रकटित न होईची, समस्त दैवी गुण गुड़ाक पुनर्विकसित न होईची, से पर्यंत से कौनसी प्रकार रे ही तांको पाखकु जाई परिबो नाही किंबा प्रवृत्ति कबळरू मुक्ति पाई परिबो नाही। तेणु प्रवृत्ति कबळरू मुक्ति पाइबाकु हेले ताकू जीवन व्यापी साधना करिबाकु पड़िबो सत्र, सत चला, सत बुला, सत कर्म, सत व्यवहार, सतरे ही जड़ित रहिबार एक निष्ठटा ही ता भितरे आनिबो भक्ति, भक्ति तापरे आनिबो प्रेम, आ प्रेम परे ता भितरे आसीबो विश्वास, विश्वास आसिले ता आउ टळमळ हबनी। किंतु सेतिकी जाय तो करिबाकु पड़िबो काम, कामटा जदि निष्ठार सह से न करे ताहाले भी हुए ना, ताहाले साधना पथरे विपर्जय बा अंतराय कोउठी। साधना कहिले साधारण माने लोक माने आध्यात्मिक साधना को बुझंती काहेकि, आउ जदि केवल आध्यात्मिक साधनार दाम रहिछि ताहले भौतिक जगत रे केवल तो अध्यात्म परिवेश सृष्टि हबा कथा, भौतिक जगतर कोनोसी दाम तो नाही। केवल मोहमाया कई चाली गले तो हब नहीं। जदि मोहमाया को आउ काम गुड़ा को ठकी केवल साधन भजन रे ही निजको रखू ताहले भी तो काम हुए ना। ताहले इह जगतिक काम जहाँ आम मानकु दिया जाइछि सेथिरे फांकीबाजी सृष्टि कले ताहा किभଳି हब। धरा जाऊ एबे मते खाइबार प्रयोजन रहिछि, ताल तो मते भोकटा लागुछि मु खाइबि ही, ताले याकु जदि मोहमाया बोली कुहे आ सेई समय नाम ध्यान करी बसे ताहले खाइबाटा भी तो हबनी, सेतिरे तो शरीर असुस्थ होई पड़िबो। ताहले ता भीतर देई कोन आउ शरीरटा रक्षा पाइला, शरीरटा जदि रक्षा न पाइला ताहले सेथिरे ईश्वरंकु डाकिबा किभଳି, शरीर माध्यम खळु धर्म साधन हब किपरि। ताहले भौतिक साधनार माने उन्नति रे ही रहिछि स्पिरिचुअल साधनार उन्नति। भौतिक आउ आम मानकर आध्यात्मिक जगत ए दुईटी जाकु ही समान ताଳରେ बा समांतराल गति रे नबाकू पड़िबो। कौनसी गोटे को बाद दे आउ गोटे अस्तित्व नाही, उभय ही चलापथर नियामक, नियंत्रक आ सहज भाव आम मानकर साहाय्यकारी, केही कहार विरोध उत्पन्न करंती नाही, उभय परस्पर परिपूरक। आमे माने नियंत्रण करिबा जानुना, तेणु ही गोटे को बोझ बोली भाबू आउ गोटे को खूब बड़ बोली भाबू। आउ जदि ता ही हुअंता ताहले भगवानकर एते किछि सृष्टि करिबार प्रयोजन न थांता। समस्ते ही केवल जन्मरु जंगल रे सन्यासी हुअन्ति, आउ साधना करि चलन्ते, आउ सेथिरे सेमानंकर सब दोष दुर्बलता गुड़ाक दूरीकरण हेई जानता। किंतु ता तो होउनी। यार गोटे ज्वलंत उदाहरण आपण देखंतु, जेतेबेले झारखंड सॉरी उत्तराखंड रे बादल फटा वर्षा हेतिला, मने थिबो 2012-13 बेले जो अवस्था हेतिला, बादल फटा वर्षा खूब जोरे हेतिला, जोथरे कि आपणकर से जो शिवलिंगटी जोटा रहिछि, हाँ बाबा बद्रीनाथ कर जो रहिछि सेटा पूरा माने लास्ट जे बुडीबार अवस्था रे थिला। एते जोरे हेतिला जे तांकर मंदिरटा यदिओ विशेष किसी क्षति ही नथला, किंतु उत्तराखंड रो बहुत क्षति हेतिला। ए प्रकार वर्षा कदबा क्वचित कोठी देखा हुए, सेमति हुए ना। तो सेई समय रे जो माने सब साधु उत्तराखंड रे तपस्या करुथिले, देखा गला जे जो सब लोक माने भासी आसुथिले टंका पैसा नहीं काले कोठी अटकी जिबे, सेमाने तांकर जो जटा थिला सेई जटारे से टंका पैसा को लुचेई रखुथिले। आउ ए जो 3 टंकिया सब पार्लेजी रो बिस्कुट थिला ताकू से माने 300 टंकारे बिकुथिले, पेपर रे बाहर थिला। जदि नाम ध्यान कले आउ पूजा पाठर साधना कले, भजन कीर्तन कले, ठाकुरंकर कथा सुनिले आउ तांको कथा कहिले ही केवल धर्म हुअंता, कपटता मनुष्यर त्याग हुअंता, ताहले एई प्रकार अवस्था कोन साधु सन्थ मानकर केबे देखा जानता? बा आउ साधु सन्तଙ୍କର ଅନ୍ତରାଳରେ କେବଳ ଭଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଗାଇକି ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତ ହଉନି। ଛାଡରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ କହି କହିକି ତ ଆମର କପଟତା ଯାଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ କପଟତାଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ପ୍ରକୃତ କପଟତାଟା ରହିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ମନର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଉନି। ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ମନର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଉ, କାରଣ ଆଦର୍ଶ ଠାରେ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ମନ ନ୍ୟାସ ରହିବାଟାକୁ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଦି
ଆମ ମାନଙ୍କର କହିବା ଆଉ କରିବାର ସଂଗତି ରୁହନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସାଧନା ଜଗତରେ ଉନ୍ନତ ହବା ପାଇଁ କି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ର ବି ତ କୌଣସି କମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାରର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କେବଳ ତପସ୍ୟା କରି ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡକେଇ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରି ହୋମାହୁତି କରି ପୁଣି ଭୁରି ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ମଣିଷ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଉଠି ଯାଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ବି କଣ ପଡନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବ କିଏ? ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇଥାଏ, ପାଣି ତ ତାର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମାଟି ଗୁଡାକ ତଳେ ପଡି ରୁହେ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ମାଟି ତଳେ ପଡି ରହିବ ତାହେଲେ ପାଣିର ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପାଣିର କଣ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ? ପାଣି ତ ସେଥିରେ ଗୋଳିଆ ହେଇ ହିଁ ଯାଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯଦି ଖାଲି ଜଗତରେ ଉନ୍ନତ ଲୋକ ରହିବେ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଦେଖିବେ, କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ, ହୀନମନ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତରେ କେବେ କେବଳ ହିଁ ଉନ୍ନତ ଆଉ କେବଳ ଅନୁନ୍ନତ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ଉଭୟଙ୍କର ମିକ୍ସଡ ବା ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ହିଁ ସାରା ଜଗତଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତ ଅବନତ ଅଧପାତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଉନ୍ନତ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ କୁ ବାଦ ଦେଇ କେବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି କେବଳ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ରେ ରହୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ରହୁ ବା ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ରହୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କପଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତା ବି ଯଦି ଠିକରେ ନ କରୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କପଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରେ କାମ ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଫିସର କାମକୁ ଠିକରେ କରନ୍ତିନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କଥା ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ ତମାମ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ ବଡ କର୍ମୀର ପରିଚିତି ସେମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରତି କପଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତିନି? ଦେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁତ ବଡ ବଡ ୟୁନିଭରସିଟିର ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ ନଥାଏ, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବେଗ ତ ବହୁତ ଅଧିକା। ତେଣୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଲୋକ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ 12ଟା ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସି 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କପଟାଚାରୀ ନୁହେଁ କି? ଆଉ ସେଇ 1.5 2 ଲକ୍ଷ ମାନେ ସେଇ 3 ଲକ୍ଷ ଦରମାରୁ ସେ ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦିଏ ତାହେଲେ କଣ ତାହା ପୁଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ହବ? ସେଥିରେ ଲୋକ କହିବେନି କି ଯେ ଗୋଟେ ଚୋର ଭକ୍ତଟେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛି, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭୁ ବି ଯେ କେତେ ବଡ ଚୋର ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି କି? ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଦୁର୍ନୀତି କରି ଗଫଲତି କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏ କଥାଟା ତ ଭାବିବା ହିଁ ଭୁଲ। ପାପର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣ୍ୟର ବି କଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ? ମଣିଷ ଯଦି କପଟାଚାରୀ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃତ୍ତି ବା ଗୋ ବିଟୁଇନ ଦ ନେଚରଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବେ ଯେ ଏମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ମନମୁହଁ ଏକ ରହେ ନା କାହିଁକି? ସେନ୍ସୋରି ଆଉ ମୋଟର ନର୍ଭ ଇନକୋର୍ଡିନେସନ କଣ ପାଇଁ କି ହୁଏ? ଆମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ଭାବେ ଥାଏ ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯେତେ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ପୋଷଣ ଦେଇ ଚାଲୁ ସେତେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡାକ ବା ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡାକ ଆହୁରି ଆହୁରି ପଙ୍କିଳ ହେଇ ଉଠେ, ମୋଟା ହେଇଯାଏ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ଫିଟେଇ ହୁଏ ନା। ଉପଯୁକ୍ତ
नाम ध्यान कंपन माध्यम आउ चारित्रिक आचरण गुड़ाक जदि सठिक रुहे ताहले ता भीतर देई कसरत करू करू हुए तो ताहा कटिबा संभव हेई पारे। केष्टदा ठाकुर को प्रश्न करुचंती ताहले एई कपटतार कोन कोनसी रिहाई नहीं। ठाकुर कहउचंती भाबी खोजी देख मु तो किछि पाइना, जदि तुमे माने पाओ ताहले कुह, मु किंतु कुहे कर हुओ आउ पाओ। तुमे माने जदि न करी केवल पाइबार इच्छाटा रख, कपटता को प्रश्रय देई भगवान को पाइबार इच्छाटा रख, सेतबेले भगवान किंतु निरुपाय। अनेक लोक द्वंद्वी वृत्तिर खूब प्रश्रय दियंती, मनमुह एक रखंती नहीं। कथार खिलापी पूर्वरु मध्य अनेक करिसंती, एबे मध्य करूचंती। मो पाखरे आसी माने ठाकुर को पाखरे आसी कहंती ठाकुर मोर ग्रह दशा प्रबल पड़िची, मोर एई प्रकार स्थिति, खाइबाकू नहीं, पिंधिबाकू नहीं, दुनिया प्रकार कथा कहंती। अथच द्वंद्वी वृत्ति को त्याग करे ना, ताकू परम पिता कौन करि परिबे। ଯାହାର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରଖିଛି। ସବୁଦିନ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହଉଛି ଯେ ଠାକୁର ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ବଶତଃ ଆଉ ସେ ପାରି ଉଠୁନି। କହୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡୁଛି। କାମ କଲେ ତ ଖାଇବ, ଏହାକୁ କଣ ଗ୍ରହ ବୈଗୁଣ୍ୟ କହିବା, ନା ଗ୍ରହର ଦଶା ବୋଲି କହିବା, ନା ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ବା କର୍ମର ଫଳ ବୋଲି କହିବା। ନିଜର କର୍ମ ହେତୁରୁ ଆମେ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉ, ଆଉ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କହିବା କେତେ ଦୂର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ। ଯୋଉ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉରୁଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚ୍ୟାଗ୍ରେ ମେଦିନୀ ଦବ ନାହିଁ। एकदम जिद्दी कला, युद्ध नहेले किछि करिबनी कही समग्र कौरव वंश को ध्वंस करैबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण कला। शेष समय कहला जानामि धर्मम नचमि प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमि निवृत्ति, तोया हृषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जानामि धर्मम, धर्म कौन जानुची अथच ताकू आचरण करू नहीं। पाप कौन जानुची सेथुरु निवृत्ति हबार पथ को जानाम्य धर्मम, अधर्म कौन जानुची सेठारु निवृत्त हबार मार्ग को खोजु नहीं। हे हृषिकेश, तुमे मो अंतर भितर रही जहा मते करौच मु ताही करुची। ए कथाटा को प्रकारर उक्ति एटा। जेतेबेले हृषिकेश स्वयं आसी ताकू निजे कहिचंती जे देई दियो 5 खंड गां युद्ध हब नाही, सेतेबेले से सुनले नाही। विदुरंकु दूतपणरे पठेइचंती, सेतेबेले मध्य से सुनी नाहंती। बड़ बड़ वयोवृद्ध लोक माने केते प्रकाररे कहिचंती, सेतेबेले मध्य से सुनिला नाही। एई शेष समय रे जेतेबेले आउ केही ही नाहंती, सब किछि विनाश प्राप्त हेई जाईची, सेतेबेले अंतर भितरे रही कि हृषिकेश जाहा करौचंती मु ताही करूची। एईटा ही प्रमाण करे कपटी व्यक्तिर चरित्र। निजर चरित्रर त्रुटि को से केबे धरी पारे ना, निजको सदा सर्वदा स्वयं संपूर्ण, सबुठु भल ज्ञानी, प्रमुख जीवर उद्धार करता बोली निजको निजे मने करे, किंतु प्रकृत उद्धारर पंथाटा ही जे तारी पाखरे रहिची सिए ताहा बुझी पारे ना। एइटा हउची कपटी लोकर ज्वलंत दृष्टांत। तेणु कपटी कथार और कामर खिलाफ करे तार सेंसरी आ मोटर नर्व कोऑर्डिनेशन हेई पारे ना बोली। आउ एहा हेई पारे ना एइथि पई कि कारण तार थाए प्रवृत्तिमुखी चलणी। याकू काटिबाकू हेले सर्वाग्रे इष्टंक पाखरे एभली गोटे टाण दरकार, एभली अच्युता निष्ठा दरकार, जहिरे से काटिकी अनन्य शक्ति को ग्रहण करी ताकू जाई पारे। किंतु से प्रकार निष्ठा भी तार कोठी, से प्रकार निष्ठा भी तो तार नाही बोली से असत्य को प्रश्रय देई निजर जीवन को बर्बाद करने को चाहिए। तेणु से निष्ठाटा एकदम भाव हुए ना। ठाकुर कहते आलोचना प्रसंग तृतीय खंडरे समस्ते तो बिल्व मंगल भली कपटता त्याग करी पारंती नहीं, मनमुह को एक रखी पारंती नहीं। बिल्व मंगलर कथा समस्ते जानती। एकदम जड़े कामुक निष्प्रभ मनीष, चिंतामणि नामक बेश्या प्रति तार थिला अमोघ टाण। वर्षा राति रे
ଝଡ ବର୍ଷାର ରାତିରେ ତୋଫାନରେ ସେ ବରଗଛର ଓହଳ ନାଗ ସାପକୁ ଭାବି ସେଥିରେ କୁଢ କୁଢ ଶବ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇ ସେ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଗ୍ରାମକୁ ଭେଦ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିନ୍ତାମଣି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏତେ କାମୁକ ଯେ ଏଠିକି ଏତେ ବଡ ଝଡା ବର୍ଷା ତୋଫାନ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ, ତୁମକୁ ଧିକ୍କ ଲାଗୁନାହିଁ? ଏତିକି ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଜିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ରାତାରାତି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାର ମନରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟିଏ ଭାବାନ୍ତର ହେଇଛି, ଆଉ ତା ପରଠୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପରେ ହିଁ ରହିଛି। 10 ଦିନ ଯାଏ, 15 ଦିନ ଯାଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଦେଖେ ଆଉ ଯେ ତା ପାଖକୁ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁନି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଦେଖେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାଧୁ ହେଇଛି। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଚିନ୍ତାମଣି ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହେଇଗଲା। ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧନ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଢଙ୍ଗଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଦେଖାଯାଏ ନା। ପର ସମୟରେ ସନ୍ଥ ରାଇଦାସ ସରି ସନ୍ଥ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସେ ସରି ଏଗେନ ଭୁଲ କହିଲି, ସନ୍ଥ ସୁରଦାସ ଯେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ କବିତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାର ପର ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ବୈଷ୍ଣବ କବି ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟା କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଭଳି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଧାପରେ ସକ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରି କପଟତାକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରନ୍ତିନି, କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସେଇ ନିଷ୍ଠା ଅନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ କଷି ରହି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବୁ ଏଇଟାକୁ ଭବା ଯାଏ ନା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଣ ଆମେ ତ ପାରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ତାକୁ ନବୁ, ଆମେ କହୁ ଯଦି କରିବାର କଥା ଭଲରେ କର, ନହେଲେ ନାହିଁ କର ନା। ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭାରି ପରଫେକ୍ଟଲି ସେମାନେ କରନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଦୀକ୍ଷାଟାକୁ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିପାରନ୍ତିନି। ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ରହିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ମଣିଷ କେବେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା ଯାହାର ସବୁ କିଛି ପରଫେକ୍ଟ ନେଇ ସେ ଜନ୍ମେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ସବୁ କିଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ ସେ ହେବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହେବେ ବେତା, ସେ ହେବେ ପ୍ରେରିତ। କେବଳ ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଅଲଗା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଆମେ ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟର ଗୁଣ କେବେ ବି ପାଇବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ବଡ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ କାଟି ଜଗତରେ ଉଦ୍ଧାରର ପନ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ ଅଛି। ତାମାନେ ଯେତେ ଉପରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଏକ ଧାପରେ ମଣିଷ ଉଠେ ନା। ସେଇ ପ୍ରକାରର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଗଭୀରତା, ସେଇ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରବଣତା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବାଟା ହଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାହା ହେଇନି। ତେଣୁ ଏ କପଟତାଟା ବି ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଲାଗି ରହି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚେତନା ଯେ ଅଲଗା ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି, ଏଇଟା ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବର ମାନ୍ୟତା ଏମିତି ହିଁ ପାଇନି, କାରଣ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କୀୟ ଗଠନ ଶୈଳୀ ଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, 19 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଅଚିହ୍ନା ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିନୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ। ମଣିଷ ପରେ ଭଗବାନ ଆଉ କାହାକୁ ଭାବି ହିଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବାଇବେଲର କଥା, ଗଡ ହାଜ କ୍ରିଏଟେଡ ମ୍ୟାନ ଆଫ୍ଟର ହିଜ ଓନ୍ ଇମେଜ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବିବାଟା ବି ବୋଧେ ଏଇଠି ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ଠାରୁ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଜଗତରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ମାନବ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ଏତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇ ମାନବୀୟ ସତ୍ତାକୁ, ମାନବୀୟ ଜଗତକୁ। ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ତା ହିଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତନା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଚଲା ପଥରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାଧକ ସାଜେ ଏଇ କପଟ ଟାଣ। କପଟିର ମନ ନେଇ
ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କାହାର ହୁଏତ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କାହାର ହୁଏତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ସେଇ ପିପଳିଆ ହରିଦାସର କଥା ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କପଟତା କାଟିବାର କଥାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପିପଳିଆ ହରିଦାସ ଏକଦମ ଗୋଟେ କପଟି ଲୋକ ଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସଭାରେ ଆସି ବସୁଥିଲା, ଦେଖେ ସମସ୍ତେ କେତେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି, ତାର ତ କେବେ କାନ୍ଦ ଆସେ ନା, ସେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ଲୋକଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଆସେ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାର ପରିସ୍ଥିତିର ଢଙ୍ଗି ନେଇ ସେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବାକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନରେ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ନ କାନ୍ଦିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ, ଲୋକ ତାକୁ କଣ କହିବେ? ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲା ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ବା ପିପଳ ଗଛର ଫଳର ମାନେ ଶୁଖିଲା ଫଳର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି କରି ଟିକେ ଆଖିରେ ପକେଇଲା, ଆଖି ପୋଡିଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା। ଲୋକ ଭାବିଲେ ହଁ ହଁ ପିପଳିଆ ହରିଦାସ, ସେ ତ ପରନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏ ହରିଦାସର ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ଏଇଭଳି ପକଉ ପକଉ କୋଉ ଦିନ ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିନି। କପଟତାର ଭାବଟାକୁ କଟାଯାଏ ଏହିଭଳି ଭାବରେ। ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ରାତାରାତି ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ତ କାଟି ପାରନ୍ତିନି, ସେଗୁଡାଙ୍କର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ନର୍କରେ ବିତିଯାଏ। କେବଳ ତର୍କ ବିତର୍କତାର ଭାବ ନେଇ, କପଟିର ହୃଦୟ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ଉପରକୁ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ତାଙ୍କରି ହିଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତିଟା ହିଁ ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତାର ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଦା ପରି। ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆମେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଶୁଣୁ। ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଅସୁରର ରକ୍ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡି ସେଥିରୁ ପୁନଶ୍ଚ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିଲା, ଅବିକଳ ତାରି ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ତାକୁ ମା କାଳୀ ଛିର୍ଣ୍ଣମସ୍ତା ରୂପରେ ଲହ ଲହ ଜିହ୍ବରେ ଚାଟି ଦେଇ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ, ମାନେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରକ୍ତଟାକୁ ଚାଟି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରି ନଥିଲା। ଏଇ କପଟତା ମଳିନତ୍ୱର ଦାସ, ଏଇ କପଟତା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ହିଁ କାମରେ ଗଫଲତି କରିବା, କାମକୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ନ କରି ନିଜ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଯୋଉ ମାନସିକତା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କପଟ। କପଟତାଟାକୁ ହିଁ ମଣିଷ ନିଜର ଟାଣ ବୋଲି ଭାବିଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସିଏ ମାନେ ପ୍ରଧାନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ଗେନ୍ ବା ଦୟା ପରବଶତାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। କେବେ ନିଜର ତ୍ରୁଟିକୁ ସଜାଡିବାକୁ ଚାହିଁନି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୁଲରେ ସେ ଚାହିଁଛି ତାକୁ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲୋକ ସେଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାର ଭୁଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାୟା ସାଧୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନେଇ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମିନି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମଣିଷର ଜୀବନର ଉନ୍ନତିଟା କେବେ ବି ହୁଏ ନା। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଯାହାର ଦୌର୍ବଲ୍ୟତା ଆଉ ନିକୃଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ସେଠି ମଣିଷ ଉନ୍ନତିର କଥା ଭାବିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ? ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ କପଟତାର ପଥରେ ହିଁ ସେ ଧାବମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କପଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇବାର ଆଶାରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ। ସତ୍ୟାନୁସରଣର ବାଣୀ ଏଇ, ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କାମ ଠିକରେ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଏଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା କରେ ଯେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ହଁ ସତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଦଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ୟାର ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି। ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୟା ପରବଶତାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାବରେ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଚାଲେ ସେ କପଟି। ତେଣୁ ଅଲଗା ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପାଇବାର ଆଶାଟା ରଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ କପଟି ନିକଟରେ ଅମୃତମୟ ବାରି ମଧ୍ୟ ଲବଣମୟ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଭଳି ତୃଷ୍ଣା ନିବାରିତ ହୁଏ ନା, ମାନେ ଅନନ୍ତ କିଛି ପାଇ ମଧ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ କହେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି। କାରଣ ପାଇବାର ମଜାଟା କଣ, ସେ କେବେ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିପାରିନି, କାରଣ ସେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାରେ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି। ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଦୟାରେ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ବିକଳରେ ହିଁ ସେ ପାଇଛି। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ତାର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ବି ସେ ଅଲଗାକୁ
ସେଇ ପ୍ରକାରର ମାଗିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଘୃଣା ବୋଧ କରନ୍ତା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଜାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା ଯେ ତାର ଚରିତ୍ରରେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟିଟା ରହିଛି, କୋଉ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ତାର ଭୁଲଟା ରହିଛି, କୋଉଥିପାଇଁ କି ତାର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ତାର ସାଥି ଦେଇନି। ତା କିନ୍ତୁ ମୂଢ ମଣିଷ କେବେ ବୁଝି ହିଁ ପାରେ ନା। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକାଟ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ରଖିଲେ ମଣିଷର ଏଇ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହୁଏ। କରିଦେବି କରିଦେବି ବୋଲି କହି ନ କରିଲେ ମଣିଷର କ୍ଳାନ୍ତିର ସ୍ତର ବା ଫ୍ୟାଟିକ୍ ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କଟେ ନା। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଳସ୍ୟ ଆଉ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତାର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁ ତାର ବ୍ରେନର ଆସ୍ତରଣ, ବ୍ରେନର ଯୋଉ ନର୍ଭ ଗୁଡାକ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଆସ୍ତରଣ ବା କୋଟିଂ ପଡିଯାଏ ଯାହାକି ତାକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଦିଏ ନା। ତେଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଓଳେଇ ଚୁରି ସଫା କରିଦେଲେ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାବ ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରିବେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ଦରକାର, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ କହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ କପଟତା ବି ମଣିଷର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା। ସେଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣର କଥା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର କହି ଚିତ୍କାର କରିବିନି, ସେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ତାକୁ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଦୁର୍ବଳତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ମାନେ ନୋହୁ, ଆମେ ସବଳତାର ସନ୍ତାନ। ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିର ଦିଗଟା ହିଁ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଦିଗ। ପ୍ରେମର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହା ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ତା ମାନେ ତାର ନିରାକରଣର ବାଟ ଖୋଜି ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଭାବଟା ହିଁ ହଉଛି କପଟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଭାବଟା। ଯଦି ମଣିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ନ ପାରେ, ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ନ ପାରେ, ଆଉ ନିଜର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିପାରେ ନା। ସେ ନିଜର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ ନେଇ ତାର ଜୀବନ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆ, ସଂସାର, ନିଜର ଚାକିରି ଜୀବନ, ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସବୁକୁ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। କାରଣ ଯେ କପଟି ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କପଟତା କରୁନି, ସିଏ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖୁନି ତା ବସ୍ ପାଖରେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ତା ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କହୁଛି ଆଜି ଆଣିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାର କୋଉ ଦିନ ମନେ ପଡୁନି। କାରଣ ସେ ଯେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ହିଁ ଚାହେଁ ନା, ଜନ୍ମରୁ ସେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଠକ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକରେ କରିବି ପାରେ ନା, ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୁଏ, ଅଫିସରେ ବସର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୁଏ। ସେଥିରେ ତାର ଜୀବନଟା କେବଳ ଅବସାଦ ଗ୍ରସ୍ତତାରେ ହିଁ ଜଡିତ ହେଇକି ସରିଯାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ ତ ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେବେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ଜାଣି ନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ତ କିଛି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ମୁଣ୍ଡରେ ନବାର କଥା ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରେ ନା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କଥା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ସଂସାର ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇ ସେ କଥାଟାକୁ ରଖିପାରେ ନା। ମନମୁହ ତାର ଏକ ରହେ ନା। ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଟଙ୍କାର ଦାୟରେ ତା ପାଖରେ ଗୁଡ ହାଣ୍ଡିର ଦାଇରେ ଯେ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ଦା ମାନେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ସେମିତି ଲାଗି ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ କେହି ଅନାନ୍ତିନି। ଏଇ ହଉଛି କପଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର। ଶେଷ ଜୀବନ ତାର ନିଃସ୍ୱ ଆଉ ନିଃସଙ୍ଗତାରେ ବିତିଯାଏ। କାରଣ ସଦାସର୍ବଦା କପଟତା ଆଚରଣ କରି କରି ମିଛୁଆ ଆଉ ରାଧୁଆର ଗପ ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ, ସତକୁ ସତ କୋଉ ଦିନ ତାକୁ ଆସିକି ବାଘ ଖାଇଦବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେନି। ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଠକୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ତାର ସାଧନା ପଥରେ ସେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଜୀବନଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତ ହବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଠକାମି ଆଉ ଭାଣ୍ଡାମିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଯାହା ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ସଜାଡି, ତାକୁ ଉଠି ଉପରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ସଦାସର୍ବଦା କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କପଟ ରୂପକ ଟାଣକୁ ନିଜ ଜୀବନର ସମ୍ପଦ ବୋଲି ନ ଭାବି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ କହିଲେ ତ ହୁଏ ନା। ଲାଗି ପଡି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ମଣିଷ ଯଦି ଅମୋଘ ଟାଣ ନେଇ ଲାଗି ରୁହେ, ତାହେଲେ ହିଁ ତାର ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ, ଯଦି ସେ ନିଷ୍ଠା ନେଇ ଲାଗି ରୁହେ। ନହେଲେ କୋଟି ବର୍ଷ କରୁ ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତଥାପି ନ ମିଳେ କେବେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ। ସେଇ କଥାଟା ହବ। କୋଟି କୋଟି କଥା ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ମନରେ କେବେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବନି କି ଆମ ମାନଙ୍କର କପଟ ଚାତୁରୀ ମଧ୍ୟ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, କୃତଘ୍ନତା, ଖଳତା, କ୍ରୂରତା, ଦୁଷ୍ଟ ଶଠ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ନିୟାମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ରହିବ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ନିୟାମକ ହବନି, ବରଂ ଏଇ ଶଠ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରବଞ୍ଚକର ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିର ସହଚର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ ବୋଲି ଯୋଉ କଥା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ରହୁଛି ତାକୁ ଦିନପଞ୍ଜି ବା ଡାଏରୀ ଆକାରରେ ଲେଖି, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ ବିଧାନ, ତାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନିଜର ସାଧ୍ୟ ମାଫିକ କଥା ଦେଇ କଥାକୁ ରଖିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ହଉ ବା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ହଉ, ସବୁ ଜଗତ ଭିତରେ ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ ଆମେ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ମନମୁହଁ ଏକ ରଖି ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରି ସାରା ଜୀବନକୁ କେବଳ ଆଳସ୍ୟତା, କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ବିତେଇବା ସାର ହବ, ଉନ୍ନତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଠି ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବି, ଏ ସାପ୍ତାହିକ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଏହି ସୋମବାର ଦିନ। ଆମର ନରସିଂହପୁରର ମା ମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ଅପରାହ୍ନ ଠିକ 4ଟା ସମୟରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି এই କପଟ ଟାଣ। ଆଗାମୀକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନର ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ଋତିକ ଏବଂ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କପଟ ଟାଣ ସମ୍ପର୍କରେ।